आमर बहुत निरा भिन्न धरणर भक्त होचंदी आमर दास प्रभु माताजी एते सुंदर भाव से भक्ति कर आसुनी केशव कुंदर एते सुंदर सेवा प्रदान करें सब चेष्टा करूँ प्रभुजी ये आसापी कथा कीर्तन करने प्रभुजी अन्य गोटे प्रोग्राम आम कैंसिल कर दीचु मझे हरी वो तो अन्य मैंने शुणिले कहते केमी दास प्रभुंर प्रोग्राम तुम कैंसिल कर दो एत सेवा कर प्रभु मुझे निज लोक मान प्रोग्राम कैंसिल कर हाँ कि नहीं अन्य लोक मान प्रोग्राम कैंसिल कर गाड़ी देवी मुझे जानची हाँ प्रभुजी मन करते से ना प्रभुजन प्रचार थी से तो जहाँ भी बहुत दिन पर आम मैंने पुनर्बार आसिक एकाठी प्रभुजी घरे तो बहुत दिन भाया तो लगे कारण प्रभुजी केशव कुंज निज घर बोली भावी कौन भी हेल्ले भल मंद से उपस्थित हो तो बहुत बड़ सौभाग्य आमर मैंने समस्त एकाठी होती प्रभुजी घर एत सुंदर जगन्नाथ सेवा चलती बहुत बढ़िया लगे जगन्नाथ देखिले केमती लगे हरि बोल हरि तो भक्त मान घरे जिते एकाठी अन्य भक्त मैंने से गोलोक धाम बोली कहुए ना नहीं गृहते गोलोक भाई मृदंग जिते घरे बाजे घरे जिते हरिनाम संकीर्तन हुए से गोलोक भली प्रतीयमान हुए घरटा तो गोलोक कौन हुए गोलोक समस्त भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु कर जीवन अतिवाहित करती गोलोक धाम रहा हूँ विशेषत्व जिते गोलोक भगवान कृष्ण था तो से समस्ते कृष्ण को भल पाती जो मैंने भी पशु पक्षी गछ लता जीवजंतु मनुष्य समस्ते भगवान को भल पाती आटा हूँ गोलोकर सब विशेषत्व स्वतंत्रता हूँ तो गोलोक को छाड़देले अन्य जिते प्रकार स्थान अच्छी सेठी मध्य भगवान का विशेषत्व थाए किंतु बेले बेले से मिश्र थाए जमीती जदि आम अयोध्या को जीवा ताहले सेठी ऐश्वर्य मिश्र भक्ति माने वैकुंठ भगवान वैकुंठ अधिपति जमीती द्वारकार द्वारकाधीश राजा भाव में बसଛନ୍ତି कृष्ण सेठी जदियो कृष्ण अच्छा आमर प्रिय प्रियतम व्यक्ति किंतु तांको सहित कौन होइछि ऐड ऐश्वर्य ना नहीं धन्यार किंतु गोलोक धाम रे भगवान कृष्ण को सहित कौन सी जिनस ऐड हैनी शुद्ध कृष्ण अच्छा शुद्ध भक्त मैंने शुद्ध भक्ति करती एठी ऐश्वर्य मिश्र भक्ति थाए किंतु सेठी थाए शुद्ध भक्ति तेणु जो माने महाप्रभु को धारारे वैष्णव नीति को ग्रहण करिसेंती से माने घरे विग्रह को एते सुंदर सजाती और घरटा केमती माहौल बनाती जमी गोलोक भली प्रतीयमान हुए ता अर्थ सर्वे सर्वा भाव से माने भगवान को आराध्य भाव ग्रहण करि कौन प्रकार मिलावट न थाए से शिल प्रभुपाद कहते कि इस्कन एमती गोटे संस्था मु तैयारी करछि जोठी सारा पृथ्वी सेल्टर नहीं पार आश्रय नहीं पार आमती अनुभव हुए जितेबाला आम इस्कन डिभोटी मान को देखु घर मान को जाऊ से लगे जमी आम घरटा जमी घरटा सेमती आचरण व्यवहार चाली चलन विग्रह सेवा एवरीथिंग जमी सेम टू सेम लगे आम घर भी जमी होता है सेमती हूँ हरि बोल तो से निजर भली गोटे अनुभव हुए कथबार्ता चाली चलन सेवा पूजा सबकि तो से भक्त मान घरे जो हरिनाम संकीर्तन हुए से आम गोलोकर आभास पाऊ बा भगवान धाम रे कार्य हुए परस्पर भितर मैत्री भाव रखी भगवान को केंद्र बिंदु करी भगवान को विषय आलोचना पर्यालोचना करी समस्ते प्रीत हंती निजर कौन सी प्रकार प्रतिष्ठा निजर अभिमान को सेठी स्थान दि जाए पारे ना तेणु आज से भाया गोटे सुंदर दिन आसी आम समस्ते रामश्री प्रभु घर एकत्रित होइछे सुप्रिया श्री राधा माताजी रामश्री प्रभु एते सुंदर भक्ति से माने करछंदी आम जगन्नाथ को प्रार्थना करिया से भक्ति आहुरी अनुकूल हो सुदृढ़ हो गुरु चरण मति आहरी स्थिर हो तो समस्त घरे भली गोटे गोटे प्रोग्राम हवा कथा बहुत बड़ न तीन चार परिवार मिसी 10-12 जन 15 जन मिसी एभली भाव में गोटे गोटे प्रोग्राम कम से कम प्रति मासरे जदि आम घरे एमती छोट छोट प्रोग्राम करवा ताहले घरटार भिन्न प्रकार स्थिति हो निश्चित भक्त मैंने आसुच्च माने टिके कौन हम सफा सुतरा हो घर सबकि से अनुसार तो आम प्रार्थना करवा जगन्नाथ कृपा तांको उपरे
ବର୍ଷୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହରି ବୋଲ। ତ ଆଜି ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରୁ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଅବତାର ଆସନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲକ ଧାମରୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଖାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ନିଜ ଧାମରୁ, ଗୋଲକ ଧାମରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ନିହାତି ଦରକାର, ଲଳିତା ବିଶାଖାଦି ସଖୀ, ନହେଲେ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଖୀ। ଆଉ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବହୁତ ଗହନ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର। ଯେମିତି ଅତି ନିକଟ ଲୋକଟିଏ ମିଶିଲେ ତା ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ମଧ୍ୟଲୀଳା ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତିର ଗହନତମ କଥା ସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୁରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳାଟି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ହେ ରାୟ, କି ମୋତେ ତୁମେ ଭକ୍ତିର ଗହନତମ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ହୃଦୟକୁ ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହେ ପଢ଼ ଶ୍ଲୋକ ସାଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ରାୟ କହେ ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ହୟ। ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମୂଳ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସାଧ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ସାଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ସାଧ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ଗୋଲ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାଧ୍ୟ ଆଉ ସାଧନା ନା ନାଇଁ, ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛେ, ଆମର ସାଧ୍ୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛେ? ଅଂଶୁ କ'ଣ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛ ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛ? ନା ବୁଝିପାରୁନ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମେ ସବୁ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିନେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ କି ତମେ? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ? ନା ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ହେ କି କଥା, ଲଜ୍ଜାକର କଥା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଛ, ହସ ଲାଗୁନି? ନା ନା, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ? କିଛି ଗୋଟେ କାମ ତ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛେ, ସ୍ନାନ କରୁଛେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆମେ ରଖିଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛେ ଶରୀରକୁ? ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛେ କ'ଣ? ଆ ଦ୍ୱାରା କାମ କ'ଣ? ନା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଗମ୍ଭୀର କଥା ନା ନାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବା ସାଧ୍ୟ କ'ଣ ତାହା କୁହ। କେମିତି କୁହ? ନା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ବାହାର କରିକି କୁହ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଆ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଭାବା ଭାବି ନାହିଁ। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ତାହା କୁହ। ତ ଆଜି କେହି ଜଣେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଉ ଆମେ ଅଲଗା ଗୁରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପି ପାରିବୁ କି? ଆମେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସହିତ ରାଧେ ରାଧେ ଜପି ପାରିବୁ କି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବିବାହ କଲା ପରେ କରିବା କଥା, ଏକାଦଶୀ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖୋଜ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ସାଧୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କର। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ନାଇଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସହିତ ରାଧେ ରାଧେ ଜପ କଲେ
ଚଳିବ ତାହେଲେ ଜପ କର। ନାଇଁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ହରିନାମ ଯଦି ଜପ କରୁଛ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ହରିନାମ ହିଁ କର। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ନାଇଁ ବିବାହ କଲା ପରେ ତମେ ଏକାଦଶୀ କରିବ ତାହେଲେ କର। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ନାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଏକାଦଶୀ କରିବ ମଲା ପରେ କରିପାରିବ ତାହେଲେ କର। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଲୋକ ତ ହଜାରେ କଥା କହିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ତାହା କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ହେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କେତେ ଗମ୍ଭୀର କଥା ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ କହେ ପଢ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପଢ ଶ୍ଲୋକ, ଶ୍ଲୋକ ପଢିକି ଆମକୁ କୁହ କଣ ନା ସାଧ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମକୁ କୁହ। ତାପରେ ରାୟ କହେ, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ହୟ। ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ କଣ? ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ରହିଛି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରପଟରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସହ ତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତାର ଅପିମା ବିଧି ଅକର୍ତ୍ତାର ଅବ୍ୟୟମ୍। ଗୀତାରୁ ଭଗବତୀ ଗୀତାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 45-46 ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ। ସ୍ୱେ କର୍ମଣି ଅଭିରତଃ ସଂସିଦ୍ଧି ଲଭତେ ନର, ସ୍ୱକର୍ମ ନିରତଃ ସିଦ୍ଧି ଯଥା ବିନ୍ଦନ୍ତି ତଶୃଣୁ, ଯତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତିର୍ଭୂତାନା ଯେନ ସର୍ବଂ ମିଦଂ ତତମ୍ ସ୍ୱକର୍ମଣା চ ଅଭ୍ୟର୍ଚା ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟନ୍ତି ମାନବା। ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ, ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କଣ କଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତମେ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ କର। এইভাবে ভাবে নিজ নিজের স্বধর্ম আচরণ করা দ্বারা আমি কৃষ্ণ ভক্তি বা আমার জীবনের লক্ষ্যকে আমি হাসল করে পারিবা। এ কথা কিଏ কହୁଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଚାରବତା ପୁରୁଷେଣ ପରମ ପୁମାନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧ୍ୟତେ ପନ୍ଥା ନାନ୍ୟତମ ଉତ୍ତମ କାରଣମ୍। କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନୋଟ୍ କଲେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ଏ ଶ୍ଲୋକ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ 3:8-9 କଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି? କି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ବାହ୍ୟ ଆଗେ କହ ଆର, ରାୟ କହେ କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣ ସର୍ବସାଧ୍ୟ ସାର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ବାହ୍ୟ କଥା। ବାହ୍ୟ ମାନେ କଣ? ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ଭୌତିକ ଜଗତ କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ ନୁହଁ, କି ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ନୁହଁ। ଶରୀର ପାଇଲା ପରେ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଇଛି ନା ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଶରୀର ହିଁ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାହ୍ୟ, ଇଏ ଅନ୍ତ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ଅନ୍ତ କଥା କି? ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାର ଶରୀର, ଏଟା ଶରୀରର ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ। ଇଏ ଅନ୍ତ କୁହ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ବାହ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାହ୍ୟ, ଆଗେ କହ ଆର, ଆଉ ଟିକେ ଭିତର କଥା ଆମକୁ କୁହ। ତାପରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣ ସର୍ବସାଧ୍ୟ ସାର। ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଟାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ବାସ୍, ଇଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ଭିତରକୁ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଅନ୍ତ ହେଲା ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର। ଯଦିଓ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆମେ ବୈଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେବଳ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରୁଛି, ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତ କିଛି କନେକ୍ସନ ରହିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗହନ କଥା। ୟତ୍ କରୋଷି ୟତ୍ ସ୍ନାସି ୟତ୍ ଜୁହୋଷି ଯଦାତି ଯତ୍ ୟତ୍ ତପସ୍ୟାସି କନ୍ତବ୍ୟ ତତ୍ କରୋଷି ମଦର୍ପଣ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ଲୋକ ନେଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥର କୋଉଟା ନେଲେ? ଭାଗବତ ଗୀତା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକକୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ।
এইଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛ ଯାହା ଖାଉଛ ତୁମେ ସବୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ବାହ୍ୟ ଆଗେ କହ ଆର, ରାୟ କହେ ସ୍ୱଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଏଇ ସାଧ୍ୟ ସାର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ମିଶ୍ର ଅଛି। କଣ ବାହ୍ୟ ମିଶ୍ର ଅଛି? କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ତ ତମେ ବାହ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ। ଆହୁରି ଡିପ୍ କଥା କୁହ। ଏହା କହିଲା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସ୍ୱଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଏଇ ସାଧ୍ୟ ସାର। ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଯାହା କିଛି ତୁମେ କରୁଛ ତମର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଜୀବ, ସେମାନେ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆହୁରି ଡିପ୍ କଥା। ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରନ୍ତି ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କରନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ କଣ? ନିଜର ବ୍ୟବସା, ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଇସ୍କନରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ କିଏ ଶୂଦ୍ର ତା ଭିତରେ କିଛି ଖୋଜି ପାରିବ ନାହିଁ। 12 ଜାତି 13 ଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା। ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ। এই কথা କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବ ଗୁଣାନ୍ ଦୋଷାନ୍ ମୟାଦିଷ୍ଟନ ପିଶୋକାନ୍ ଧର୍ମାନ୍ ସତେଜ୍ୟ ସଂସର୍ବାନ୍ ମା ଭବେତ୍ ସଚ ସତ୍ତମଃ। କହିଲେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ ବିଷୟ ଧର୍ମୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏଇ ସବୁକୁ ଯେ ବିଶେଷରେ କରିବ, বিশ্লেষণ କରିବ, ସେ ଏସବୁର ଦୋଷ ଗୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ଏହା ହଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଦୋଷ ଆଉ ଗୁଣକୁ ଦେଖିବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲ କହିବା କଥା? ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କରୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ କିମ୍ବା ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ସେ କର୍ମଟା କଲେ ତା ଭିତରେ ଦୋଷ ଆଉ ଗୁଣର ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ନା ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ସେଟା ଭଲ ହয়নি। ଏବେ ଯେମିତି ଭାବିନୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଖାଇବା, ଏବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ସମୟରେ, ହଁ ସବଜିଟା ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖଟାଟା ଟିକେ ମିଠା ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ମିଠା କମ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଗୋଟେ ବିଚାର କରାଯିବ ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ମନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକଦମ ବନ୍ଦ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଦୋଷ ଗୁଣ ତାର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସବରୁଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଇଁଠା କୋଳି ଦେଇଥିଲା, ଭଲ ନା ମନ୍ଦ? ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ସେଠି ବିଚାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରିବା, ତାର ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସେଠି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବା ଭୌତିକ ବିଭାଜନ ଆସିବ, ସେଠି ଦୋଷ ଆଉ ଗୁଣର ଡିଭିଜନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ କିଛି କର୍ମ କଲା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଡିଭିଜନ ଆସିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷାମି ମା ଶୁଚ। ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣରେ ଆସ। ତା ମାନେ କଣ? ସବୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡିବା କଥା ନୁହଁ। ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କର, ମତାର୍ଥ କର୍ମ, ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମ ଆଗକୁ ଯିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଆସନ୍ତା କାଲି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ହରି ବୋଲ। ତ ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କାଲି ବହୁତ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବେ। ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି ଥତେ, ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇ ଯାକ ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରି ପୂଜା କରିବା, ତମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ହବ, କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପସନ୍ଦ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଣ କରିବା? ନେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଦେଖିକି ଆଣିଲ,
କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଯାହା ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ପସନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସେଇଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ବଢିଆ ସ୍ମରଣ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିକି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ବଢିବା, ଯଦି ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଝିରେ। ତ ପୁରୀ ଧାମରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଥାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁଅ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ। ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମିଠା ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଠା ପ୍ରସାଦ ବେଶୀ ଲାଗେ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଏ କାଳିଆ ବଳିଆ ମିଠା ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପେଟରେ କୁରୁମି ହେଇଯିବଣି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାଗ ନେଇକି ଦେବି, କାରଣ ଶାଗଟା ଖାଇବା ଦରକାର। ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଠାଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ଶୁଦ୍ଧ କରାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇତ୍ୟାଦି କଳମ ଫଳମ ଯାହା କିଛି ଆମର ଯୋଉ ଦେଶୀ ଶାଗ ତାକୁ ଆଣିକି ବଢିଆ କିନି ରାନ୍ଧିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ପଣ୍ଡାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ କୁଆଡେ, ନା ମୁଁ କାଳିଆ ବଳିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଶାଗ ଆଣିଛି, ମିଠା ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ତାଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ କରିବନି ତମେ, ଏ ଶାଗ ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ସେ ପଣ୍ଡାମାନେ କହିଲେ ମାଉସୀ ବାଉଳା ହେଲୁ କି ତୁ, ତା ଭିତରକୁ ଭୋଗ ଯିବ ମାନେ ରୋଷଶାଳରେ ରୋଷେଇ ହବ, କେତେ ନୀତି ନିୟମ, ଏ ବାହାରେ ରନ୍ଧା ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ନିଆ ହବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଛି ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନା 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 ସେସବୁ ଭାବ ଚାଲିବନି, ତୁ ଚାଲ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶାଗ ଦରକାର ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାଗ ଦବୁ, ତମ ଶାଗ ଚାଲିବନି। କହିବାରୁ ମାଉସୀ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା କାହାକୁ, ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। କହିଲେ ମାଉସୀ ଯୋଉ ଶାଗ ଆଣିଥିଲା ସେଇ ମେନ୍ୟୁରେ ମତେ ଶାଗ ଦରକାର, ତାକୁ ଯାଇ ପଚାର କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇକି ସେ ଶାଗ ରାନ୍ଧିଛି, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଶାଗ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ କାଲି କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆସ ଆସ କ'ଣ ପକେଇଥିଲୁ ଲିଷ୍ଟ ବନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଉସୀ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶାଗ କିଭଳି ଭାବରେ ପକେଇଛି, ବଢି ପକେଇଛି କି ମୁଗ ପକେଇଛି, ତ ସବୁ ସେଡ୍ୟୁଲ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହରିବ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶାଗ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଶାଗ ଲାଗେ। ମନ୍ଦିରରେ ଶାଗ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଶାଗଟା ଯାଏନି ଭିତରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଶାଗରେ କିଡ଼ା ମକଡ଼ା ବହୁତ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଡରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ରତ ଉପାସ ଏସବୁ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠାରୁ ଶାଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହିଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ତ ମାଉସୀ ଦେଖୁନଥିଲା ନିଜର ଧର୍ମ, ସେ କାହା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦରକାର ଶାଗ, ବାସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଗ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଇଏ ଭାବନା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ବାହ୍ୟ ଆଗେ କହ ଆର୍, ରାୟ କହେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ସାଧ୍ୟ ସାର। ହରି ବୋଲ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ବାହ୍ୟ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଶରଣ ବ୍ରଜ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ତମେ ଯାଉଛ, ଓକେ ଶରଣ ଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରିୟ? ଶରଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତାଠୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଡିପ୍ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏହା କି ଆମେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ, ମାତାଜୀ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ହେଇଗଲା ସବୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଟିକେ ପଣା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ମାନେ ପଣା ପାଣି ସହିତ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ହେଲେ କାହାକୁ କୋଉଟା ଜମୁଛି କାହାକୁ କୋଉଟା ଜମୁନି, ଦହି ପାଣି କରାଗଲା, ଦହି ହରି ବୋଲ। କିଛି ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଦହି ସ୍ମେଲ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଆସିବ, ଯୋଉ ଗ୍ଲାସରେ ଦହି ପଡିଛି ସେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ବି ସେମାନେ ପିଇବେନି। ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ମା ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ହେଲେ ସିଏ ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦହି ପାଣି କରିକି ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆସିବୁ 2 ଜଣ ମାତାଜୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ପଡିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଯଦିଓ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଟିକେ ନଲେଜ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର କି ଆଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ'ଣ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ମହାରାଜ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ କି ମହାରାଜ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲି ଚଳନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟ କରୁ। ଯେ ସେବକ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଜଣଉ କି ମହାରାଜ ଖଲିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କଦଳୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଗୋଟେ ରହିବା ଜରୁରୀ, ମାନେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜ୍ଞାନ। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ହଉଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ
ଡିପ୍ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର। ସର୍ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି ସମଃ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ମଦ୍ଭକ୍ତିଂ ଲଭେତେ ପରାମ୍। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ସେ କଦାପି ଶୋକ କରେ ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚନ୍ତି ନ କାକ୍ଷନ୍ତି। ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଥାଏ ସେ ଜାଣେ ଏ ଜଗତର ସବୁ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମାଇକ। ତେଣୁ ଏଇ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ ତାର କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧନ ବଢିଗଲା, ଧନ କମିଗଲା, ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି, ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ରହେ। ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଶୋକ ମୋହ ଲାଭ କ୍ଷତି ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତିକୁ ସେ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। କଣ କୁହାଯାଏ ଆକୁ? ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏ ଭୌତିକ ଲାଭ କ୍ଷତି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁନ୍ଥି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚନ୍ତି ନ କାଙ୍କ୍ଷନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋଚନା ନାହିଁ। ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ରହନ୍ତି। ମଦଭକ୍ତ ଲଭେତେ ପରା, ସେମାନେ ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ବାହ୍ୟ, ଆଗେ କହ ଆର୍। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ, ଆହୁରି ଭିତର କଥା ମତେ କୁହ। ରାୟ କହେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ସାଧ୍ୟ ସାର। ତ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ? କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କେବଳ ଭକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଭକ୍ତି କୋଉଠି? ନା ଗୋଲକରେ ହୁଏ। ଯେମିତି ଯଶୋଦା ମାତା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣନ୍ତିନି ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି। ଥରେ କାହ୍ନକୁ ଧରିକି ଯଶୋଦା ମାତା ଲାଠି ବାଡଉଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ବଳରାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ ମା ଜାଣିଛୁ ଇଏ କିଏ? ତୁ ତାକୁ ଲାଠି ଧରିକି ବାଡଉଛୁ? ନା ଇଏ କିଏ? ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଇଏ। ନା ହଁ ସିଏ ଭଗବାନ, ଆଉ ତୁ ତା ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ କହୁନୁ? ନା ହଁ ମୁଁ ବଳରାମ। ନା ଦୁଇଟାକୁ ପିଟିକି ଯେମିତି ଘର ଛାଡିକି ଧାଇଁବ। କହିଲା ସିଏ ଭଗବାନ, ଇଏ ତାର ବଳରାମ ଶେଷ ନାୟକ। ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା? ତ ଯଶୋଦା ମାତା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଯଶୋଦା ନୁହଁ, ବୃନ୍ଦାବନର ଯେତେ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ କେହି ହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ, ଉଦ୍ଧବ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲା ପରେ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହସରେ ଉଡେଇ ଦେଲେ। ହସିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, ଆଉ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉଛି କଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟାସ ମୁଦ ପାଶ୍ଚ ନମନ୍ତ ଏବ ଜୀବନ୍ତି ସନ୍ମୁଖରିତା ଭବଦୀୟ ବାର୍ତ୍ତମ୍ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତଃ ଶ୍ରୁତିଗତା ତନୁବାଡ ମନୋଭି ଯେ ପ୍ରାୟଶ ଅଜିତ ଜିତ ପଶ୍ୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମ୍। ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଶ୍ଲୋକ। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଏବଂ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ମୋଗ, ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀବଦ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅଜୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ କରି ପାରନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟାସ ମୁଦ ପାଶ୍ଚ ନମନ୍ତ ଏବ। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି
कहते अद्वय सत्य भगवान ताको कहे ज्ञान मार्गी। अद्वय सत्य अद्वय माने कौन दुई नहीं एक कौन सेटा एक ब्रह्म जोटा आमर शंकराचार्य फिलोसफी अनुसार आम बुझू। तो अद्वय सत्य भगवान निर्विशेष रूप को जो मैंने परित्याग करिसेंती बा जमते प्रथम क्लास पार होला पर द्वितीय क्लास को जो मैंने जानती सेमानकर कौन कर्तव्य ना जो मैंने अद्वय सत्य ब्रह्म ज्ञान विषय जानी सारी ब्रह्म विषय जो मैंने जानी सेमानकर सेकंड स्टेप होची तार परवर्ती स्टेप होची कि सेमाने भगवान कर लीला गुणगान श्रवण करवा दरकार। ब्रह्मवादी माने भगवान कर लीला श्रवण करने पसंद करती नहीं कहीं कारण सेमाने भावते भगवान होचंदे ब्रह्म सेमाने भगवान को तत्व विषय जानते नहीं। जमिति तीनोटी स्तर रही भगवान को जानापी वदंती तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति नामिने। भगवान को जानापी प्रथम है ब्रह्म स्तर तापर है परमात्मा स्तर तापर है भगवान स्तर। ब्रह्म परमात्मा भगवान ब्रह्म माने होची सूर्यंकर आलुओ परमात्मा माने होचंदे सूर्य मंडल आ भगवान माने होचंदे सूर्य देवता। ये तीन टाक जदियो गोटे वस्तु किंतु जो मानकर अल्प ज्ञान से माने केवल सूर्य किरण को देखती जमिति जंदा पिंपुड़ी सरीसृप जीति माने जो छोट छोट जीव माने अछंदी से माने आलुओ हेले बाहर अंधार हेले पशिजे बिड़ा भितर ता माने आलुओ को से माने अनुभव करुछंदी किंतु ता ठारो आउ टिके जो माने श्रेष्ठ से माने कोन करनी सूर्य देवता को देखि सूर्य मंडल को देखि पारंती जमिति पशु माने से माने सूर्यंकर गोलाकार रूप को देखि पारंती किबा साधारण अज्ञानी मनुष्य माने से माने सूर्यंकर गोलाकार मंडल को देखि पारंती किंतु जो माने शास्त्रज्ञ से माने सूर्य देवता विषय रे जानती आउ टिके डीप। जमिति शिल प्रभुपाद गोटे बढ़िया उदाहरण दैछंती कहती गोटे गाँव में थरे ट्रेन नुआकि आसो हाँ गोटे गोटे जगह ट्रेन पटरी जाइए रेलवे लाइन फास्ट टाइम जमी आमर एवं कोपटी नयागढ़ साइड 10 पल्ला नयागढ़ जाइए नुआकि गोटे हुए तो नुआकि जिते ट्रेन लाइन आसी गाँ लोक मैंने समस्ते बढ़िया आनंदित होते अरे आम गाँ बाटे ट्रेन लाइन आसी ट्रेन आसो से ट्रेन देखी ना बेल गुड़ सब प्लां कर पंजाए पिला राति एकाठी कौन कर पूरा 4टा राति 3टा राति पड़े ट्रेन देखा हेले गोटे ट्रेन से बाटे जाने दूर देखी पलि आसते 3टा बेलू अंधार अच्छी तापर आउ पंजे बाहर 4टा 5टा बेलू जा स्टेशन उपर ठिया होती गोटे ट्रेन पास कर पलि आउ दले जा 9टा 8टा 9टा बेलू कारण ट्रेन जाइए गोटे पर गोटे 8टा 9टा बेलू मैंने जाइए स्टेशन ट्रेन आसिक रही तापर ट्रेन ऊपर चढ़ी बुलाबुली करके तो 3 प्रकार लोक जाते 3टा बेले थे 5टा बेले थे 8टा बेले थे तो बर्तमान समस्ते बस गोटे मीटिंग कले अरे तुम सब ट्रेन देखा जाइल ना हाँ प्रथम दल को पचारे 3टा बेलू जो जाते तुम कौन देख ट्रेन माने कौन ना ट्रेन माने गोटे लाइट बड़ लाइट गोटे आ दुब 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 खाली आवाज होथबो ना से 3टा बेलू कौन देखिछन गोटे विराट लाइट आसला दुब 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 होके चली गला सत कि नहीं ना हाँ आम जानी ट्रेन माने या तापर जो 6टा बेलू जाते अरे कौन ट्रेन माने जो लाइट आ दुब दुब आवाज होतो ना 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 लाइट आसी आवाज भी होची किंतु सेटा गोटे एमिति गोटे लंबाटे बुझी पारतो ना नहीं कह कथा कारण से केतटा बेलू झापसा लाइट पड़ी 5टा बेलू हेले लाइट भी देखी आवाज भी शुणी आ से ट्रेन टाक देखी माने आउ टिके एक्स्ट्रा नॉलेज कहले ना नहीं से 2टा भी सत ता सहित एक्स्ट्रा कहले तार गोटे बॉडी अच्छे लंबा डब्बा डीएसएल खोल भाई पछु पछ रही तापर जो 8टा बेलू जाते पचारे तुम भी जाइल ना हाँ ना कौन ट्रेन कौन देख ना ट्रेन माने आलुओ भी जलुची लंबा डब्बा भी अच्छे आवाज भी करुच्ची कि भितर बसापी सिस्टम अच्छी टॉयलेट बाथरूम अच्छी ना बुझीपार ना नहीं सब जिनस से वर्णना कर कहले हेले भूल किए ठीक किए समस्ते ठीक किंतु संपूर्ण ज्ञान से पाखे नाला लास्ट जी गला से संपूर्ण ज्ञान पाई तेणु ब्रह्म जो मैंने कहते भगवान माने निराकार भगवान माने ज्योति रूप सेटा भी ठीक कारण स्टैंडर्ड से पर्यटन ज्ञान ग्रहण कर जो मैंने भावुं भगवान माने श्याम सुंदर समस्त हृदय अच्छा सी चतुर्भुज विष्णु परमात्मा रूप विद्यमान
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇଟା ବି ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ନା ନା ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଲକ ଧାମରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି, ଲୀଳା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗୀ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ ଆଉ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରି କଣ ହେଲେ, ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ବାହ୍ୟ, ଆଗେ କହ ଆର, ରାୟ କହେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ସାଧ୍ୟ ସାର। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ, ଆଉ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କଣ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ହୟ, ଆଗେ କହ ଆର, ରାୟ କହେ ପ୍ରେମା ଭକ୍ତି ସର୍ବସାଧ୍ୟ ସାର। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏହା ବାହ୍ୟ, ଏହା ବାହ୍ୟ ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ ଏହା ବାହାର ଜିନିଷ, ଆହୁରି ଭିତର କଥା କୁହ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ଏହା ହୟ, ଏହା ବାହ୍ୟ କହିଲେନି, କଣ କହିଲେ, ଏହା ହୟ। ନା ହଁ ଏହା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ କଥା କୁହ। ଏହା ବାହ୍ୟ କହିଲେନି, ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସ ଟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କହୁଥିଲେ, ବାହ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉଛି ରିଏଲ, କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବନା। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ କେଉଁମାନେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଚାଲିବ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ତମ ପାଖରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଅଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା, ଏଇଟା ଠିକ ଲାଗିଲା, ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛେ, ଜ୍ଞାନ ଅଭିମାନ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର, ଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛେ ସେଇଟାକୁ ବଡିମା କରିକି ଆମେ ଧାରଣ କରୁ। ଜ୍ଞାନ ଛାଡ, ଯାହା ସେବା ମିଳିଛି ସେଟାକୁ ବରଣ କର, ଯାହା ସେବା ଦିଆ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଜ୍ଞାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତଂ ଅନୁକୂଲ୍ୟସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମା। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତଂ, ଆବୃତ ଅନାବୃତ, ଆବୃତ ମାନେ କଣ, କଭର ହେଇଯାଇଛି, ଅନାବୃତ ମାନେ ଖୋଲା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଉପରେ କଭର କିଏ କରିଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ, ଏ ଦୁଇଟା ଭକ୍ତିକୁ ଘୋଡେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବି ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବୁ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କଣ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଏ, ପ୍ରକାଶିତ କରାଏ, ଆଉ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। କର୍ମ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କର୍ମ ସହିତ ଭକ୍ତି କରୁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ନା ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଡାକିବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ। ହରିବୋଲ। କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମର ଦେହ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକୁନ। ଶଳା ଭିଣୋଇ, ହେଲେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଶଳା ଯାଇକି କହୁଛି ଭାଇନା ଆଉ ଭିଣ ଭାଇ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ କର, ଟିକେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କର, ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ନା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦବ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି। ତାପରେ ଶଳା କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଯଦି ଭଗବାନ କହିବେ ଯେ ସିଏ ମତେ ଆଖେ ଦଉ, ତାପରେ ତା ଦେହଟା ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ? କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଣ୍ଡିସନ ଟା? ଆମେ ଭାବୁଛେ ମତେ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଦେବି, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁ ମତେ ଦେଲେ ତତେ ମିଳିବ। କଣ୍ଡିସନ ତମର ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ, ପ୍ରଭୁ ବି ସେମିତି କଣ୍ଡିସନ ପକେଇବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ପକେଇବେ ତମେ ପାଇବ କି? ପାଇବ? ତମ ଜୀବନରେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଇବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ପକଉଛେ କି ଏଇଟା ହେଲେ ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା କରିବି। ଆଗ କର୍ମ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କାମ ବି କରିବା, ଭକ୍ତି ବି କରିବା। ଆରେ ବାବୁ କାମ ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭକ୍ତି କର, କର୍ମ ଆଜି ହଉନି କାଲି ହବ, ଆଜି ହଉଛି କାଲି ମଧ୍ୟ ନ ହେଇ ପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କର୍ମର। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ 100% ହବ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ମାଧୁର୍ୟ କାଦମ୍ବିନୀ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଥିଲେ ଆମର କେଶର କୁନ୍ଦରେ, କହିଲେ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି, ଭକ୍ତି ହଉଛି ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ। ଭକ୍ତି କି କେହି କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଭକ୍ତି, ଏତେ ସଶକ୍ତଶାଳୀ, ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ନିର୍ମଳ ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ କଣ ବି କରୁଛ କର, କିଏ ବି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହୁଛି କହୁ, ତାର ବି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ।
मीन्स भक्ति समस्ते करी ही पारिबे निश्चित भाव में। किए कहब मु कथा कहि पारुनी मु भक्ति करिबि, हाँ करि परिबो। किए कह मते देखा जाउनी मु भक्ति करिबि, हाँ करि परिबो। मो पाखरे धन जमा नाही मु भक्ति करि परिबि, हाँ करि परिबो। जे कौन से स्तर रे थाउ मीन्स ए जगतर कौन से कार्य नाही जोटा भक्ति के प्रतिबंध कर दे पारिबो। सेति अन्य अभिलाष शून्य करी कर्म और ज्ञान को परित्याग करी आमे अनुकूल भक्ति आचरण करबा दरकार। कृष्ण भक्ति रस भावितम मति क्रियतम जदि कुत अपि लभ्यते तत्र लौलम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। कहउचंदी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम जदि कुत अपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति भगवान कृष्णकर भक्ति युक्त मति से भलिया स्थान से भलिया परिवेश जदि मिलुची ताहले कोटिए जन्मर सुकृति को परित्याग करी ताकू ग्रहण कर। ताठारु मूल्यवान जिनस जगत रे किछि नाही। केते इंपोर्टेंट कथा देखो श्लोक वर्णना करा होछि। कहते कृष्ण भक्ति पाई आमे समस्त प्रकार ज्ञान समस्त प्रकार कर्म को परित्याग कर देई पारू। बस मत जदि कृष्ण भक्ति मिलुची ताहले मु केबे हेले ताको नेग्लेक्ट करबी नाही। कोटि कोटि जन्मर पुण्य कार्य करी मध्य कृष्ण चेतना रे शुद्ध भक्ति जागृत कराई पारे नाही। ताहा पाइबार गभीर लोभ एही एकमात्र मूल्य द्वारा ताहा लाभ करा जाई पारे। जेउठारे जदि यह मिलु थाए तबे विलंब न करी ताहा क्रय करिबा आवश्यक। कहते कोटि कोटि जन्म तपस्या करी मध्य जने शुद्ध भक्ति पाई पारिबो नाही। तेणु जदि कौन सी जगह शुद्ध भक्ति मिलुची ताहले तत्क्षणात ताकू ग्रहण कर, अविलंबे ताकू ग्रहण कर। तो से जीवन में बेले बेले आमको चैलेंज आसे आम सबुदिन सब बेले से चैलेंज को ग्रहण करुचे। विभिन्न प्रकार काम आसी जाउची आ जाफल आम भक्ति के कौन करुचे अवहेला कर दूचे। हाँ करवा केते वर्ष हेलानी प्रभु इस्कन ने जोड़ियार 5 वर्ष 7 वर्ष केते माळ होउची एमे 7 माळ 8 माळ चलची। 5 वर्ष हेलानी 8 माळ करूछ कहीं कौन हो जाए तुम खाया पीया बंद हो जाए ना कौन विचार करतु। माने एटा को कहा जाए कि लोल्यम लोल्यम माने लोभ थिबा दरकार। आमे लोभ करूने आमे अवहेला करिचे ताकू कृष्ण भक्ति को डिले करी करी जाउछे जीवन रे। तेणु आचार्य मैंने कहते कि कोटि कोटि जन्मर तपस्या फल मध्य शुद्ध कृष्ण भक्ति मिलिब नाही। तेणु जदि कृष्ण भक्ति मिलुची ताको काल विलंब न करी कौन कर यथा शीघ्र ताको ग्रहण कर। प्रभु कहे यहा होय किंतु आगे आर राय कहे साक्ष्य प्रेम सर्वसाध्य सार। चैतन्य महाप्रभु कहते हाँ यहीटा भी ठीक अच्छी ना नहीं सब जिनस परित्याग कर भगवान को चरण में समर्पित हवा किंतु आउरी गंभीर कथा मत कह। तापर रामानंद राय कहते सांख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। सांख्य प्रेम माने कौन भगवान लीला विषय आम श्रवण करवा निर्विशेष ब्रह्म को परित्याग करवा बुझीपार कि नहीं। ज्ञान को छाड़ी भक्ति को प्रवेश करवा ज्ञान शून्य भक्ति। किंतु ज्ञान शून्य भक्ति माने जमिति आमे देखुचे किछि लोक माने जानती सकाळ पाइले मंदिर को जानती पूजा करती धूप लगाती दियंती आसंती एटा गोटे रिचुअलिस्टिक भाव में चली बुझी पारत ना। हाँ करूछंती बापा भी जाउथले मंदिर को मु भी जाउची मंदिर को आज संक्रांति चलो टिके फूल पानी देकी पूजा कर देकी पळि आसिया बुझी पारत ना। विधि विधान तुम कौन पाई जाउछ हाँ जाउछ तो जाउछ हरि बोल प्रभु आमको कृपा करिवे आमको भल रखे आम एमती जाउछ सेमती नहीं। गोटे रिलेशन रहिबा दरकार संबंध रहिबा दरकार। आ तो कहছে सांख्य संबंध की संबंध सांख्य माने कौन बंधु जग बंधु है गोसाई। तो सी होचन हमर बंधु आम जगन्नाथ को ये बसईचु कारण से हमर बंधु दुखरे सुखरे साथी सी आमर यही भाव लोके भगवान को ग्रहण करती नहीं। अनेक लोक जाती पूजा करती मुंडिया मारती किंतु तांको जदि कहब जदि किसी प्रश्न पचार विपद पड़ी जगन्नाथ को जाऊन टे पुओ झी परीक्षा देवे टे फूल टे चढ़ प्रणाम टे कर ना रे पाठ पढ़ले हम ना कौन खाली जगन्नाथ मुंडिया मारदेले हो ना कौन ताने कौन से भावुं जगन्नाथ मान केवल पूजा करने योग्य किंतु पाठ पढ़ा मेटर जगन्नाथ एंट्री करें ना से आमको पाठ पढ़ा पड़ो ताने तुम कौन भावुच
ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଏସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ଟିକେ କରିବା, ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୋଟେ କୁଆଡୁ ମିଳିବ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ ଆମର ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦିଅଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ରାମାନୁଦା କିଏ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, ଇତତ୍ ସତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାନୁ ସୁଖ ଭୂତ୍ୟା ଦାସ୍ୟ ଗତାନମ୍ ପରଦେତ ତେନଂ ମାୟାଶ୍ରିତାନମ୍ ନରଦାର କେନ ସାଧ୍ୟମ୍ ବିକର୍ଜୁ କୃତ ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜାହ। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଲାଭ କରି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଥିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ମାୟା କବଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୃତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ କେତେକ ମହାତ୍ମା ଗୋପ ବାଳକ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସାଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝି ହଉଛି କି? ଗମ୍ଭୀର କଥା ନା ନାଇଁ? ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଏସବୁ ଟିକେ ଗହନ ପାଠ। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଦିନ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଢିବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ କିଛି ଭେଦ ବିଭେଦ ପାଇ ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଯଦିଓ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲିଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଅଫିସର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଫିସର ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଯାଉଛେ, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଦେଇକି ଆସୁଛେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଲାଭଟା ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କଥା ଅଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ମିଡିଲ ପୋଜିସନ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ ଗୋପାଳ ରୂପ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସାଂଖ୍ୟ ଭାବ। କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଂଖ୍ୟ ଭାବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାକୁ ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ସେତିକି ବାଟ ସେମାନେ ଯାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗହନ କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ କିଛି ଥାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କଣ କରିବ, ବାହାରକୁ ଆସ କହ ଆସନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା, ଆସେ କି ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥାଏ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ, ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କ୍ଲୋଜ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ବଟ୍ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଣ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ବା ଗୋଟେ ଖେଳ ସାଙ୍ଗ। ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତାର କ୍ଲୋଜ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ଉତ୍ତମ, ଆଗେ କହ ଆର, ରାୟ କହେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ସର୍ବସାଧ୍ୟ ସାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରାତି ପାହିଯିବ, ଇଏ ପାଠ ଏମିତି ଖାଲି ରାତି ପାହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ ମଝିରେ। ସମୟ କେତେଟା ହେଲାଣି? 8:40, ମାନେ 20 ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି ତମ ଘଣ୍ଟା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଇଏ ଗୋଲକରେ 8:40। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ନବା, 9ଟା ବେଳକୁ ଚଳିବ ନା? ନା ଭୋକ ଲାଗିଲାନି କାହାକୁ? ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦିଅ, କଣ ପିଆ, ନହେଲେ ସାଦା ପାଣି ପିଅ। ଓକେ, ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା ଭାରି ହଉଛି କଥା? ନାଇଁ ନା, କାରଣ ଆମେ ପବ୍ଲିକରେ ଏସବୁ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଇପାରିବ କି?
ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଇକି ବସିକି ଯଦି ଏଇ କଥା କହିବ ବୋଲେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିବେ। ବସା ଜାଗାରୁ ସବୁ ଉଠିକି ଚାଲି ପଡ଼ିବେ। କ'ଣ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ହଜମ ହଉଛି ଟିକେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା, ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ଉତ୍ତମ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କହ ଆର୍। ରାୟ କହେ କାନ୍ତା ପ୍ରେମ। କାନ୍ତା ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆସିଗଲା? ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ କି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କହୁଥିଲେ ନା? ପ୍ରଭୁ କହେ ଏହା ଉତ୍ତମ ଆଗେ କହ ଆର୍। ରାୟ କହେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ସର୍ବସାଧ୍ୟ ସାର। ତ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସଖା ଭାବରେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ, ଏଇଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ମାନେ କ'ଣ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ବା ନିଜର ପିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର, ଆଉ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଖେଳି ପାରନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖେଳିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲ ରହୁନି, ଅଫିସରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳୁଥିବ ସେ କ'ଣ ଏମିତି କହିପାରିବ ଗଭୀର କଥା? ନା। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଉଠିବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି कि ना आपण यही सब करने कथा, आपण टिके किसी जिनस नियंतु, टिके विटामिन्स नियंतु, आपण शरीर एमती लगुच। एटा किए करें? जमती गोटे बापा माँ तांकर पुत्रर जत्न नियंती, से भली भाव में किसी भक्त थांती जो माने भगवान मध्य जत्न नवा आरंभ करती। तो से माने भगवान को जो माने बंधु बोली भावती, तांको ठारू मध्य माने आउरी क्लोज, आउरी निकट। भगवान कृष्ण को भोजन करे दवा, तांकर जत्न नवा, तांको स्नान करेवा, भक्त माने मध्य एभली भाव में सहित युक्त होंगे। तेणु सांख्य रस ठारू बात्सल्य रस आउ टिके गंभीर, आउ टिके निकट। नंद किं करोति ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयं, जशोदा व महाभाग पौपसद्य स्तनम हरि। कहते नंद किं करोति ब्रह्मन्, नंद महाराज की तपस्या करथिले, जशोदा माता की तपस्या करथिले जे से माने कृष्ण को निजर कोल रे धारण कले। आहा कि भाग्यवान से माने। किए कहउछन्ति? रामानंद राय कहउछन्ति, नेम विरंचिम भवो न श्री रंग सश्रया प्रसाद लेभिते गोपी, जतम प्राप्य विमुक्तिदात। मुक्ति प्रदायक श्रीकृष्ण को ठारू माता जशोदा जो अनुग्रह लाभ कले, ताहा भगवान ब्रह्मा किंबा भगवान शिव मध्य पाई पारि नाहंती। एपरिकी परम पुरुष भगवान विष्णुंकर हृदय सर्वदा रहिथिबा लक्ष्मी ठाकुराणी मध्य ताहा पाई नाहंती। तो जशोदा माता भगवान कृष्णंकर जतिके निकट होइछंती, लक्ष्मी मध्य सेतिके निकट हेई पारि नाहंती, कारण से ऐश्वर्य सेवारे युक्त थांती। किए? लक्ष्मी ठाकुराणी। तो सेते कहउछंती बात्सल्य रस होउछि दास्य रस ठारू बा सांख्य रस ठारू आउरी निबिड़। प्रभु कहे यह उत्तम आगे कह आर, राय कहे कांता प्रेम सर्वसाध्य सार। तो चैतन्य महाप्रभु कहले हाँ एटा ठीक लगिला, किंतु आठ आउरी मध्य गहन कथा किछि कुह। भगवान कृष्ण को आउरी केमिति आमे अधिक भल पाई परिबा? मनुष्य जीवन भितरे आमे कोन हासिल करिबा जे आमे संतुष्टि अर्जन करि परिबा? जाहाउ मनुष्य जन्मटिए पाइथिली, मो जीवनटा को मो सार्थक कली ना नहीं। आमे एबे को टॉपिक सुनचे? फास्ट क्वेश्चन कौन थिला कि जीवनर लक्ष्य कौन, साध्य कौन, ता विषय कह। तो ये हूँ जीवनर साध्य, भगवान कृष्ण को भल पाइबा, तांकर सेवा करिबा, तांको बंधु रूप में, तांको पुत्र भाव में आदर करिबा, एटा हूँ जीवनर मूल्य। एक्चुअली मनुष्य जीवन एटा हमको ग्रहण करिवार अछि, कारण एटा आमे आगुरु करूथिले, भूली जाइछे बोले एठी मेंढा पलरे सिंह छुआ हेकी बुलुचे। हरि बोल। हम बुझि पारत ना? उदाहरण देथिली म। ओके।
प्रभु कहे यह उत्तम आगे कह आर राय कहे कांता प्रेम सर्वरस सार। कांता प्रेम माने आउ टिके डीप आउ टिके गभीर। जेमिति जड़े ऑफिसर को बा जड़े व्यक्ति को तार सांगसाथी माने भी भल पाती, तार पितामाता भली वयस्क लोक माने मध्य तांको निर्देश दियंती बा तांको गाइड करन, तांकर जत्न नियंती। किंतु आउरी क्लोज होचंदी के ना तांकर पत्नी, ताको कांता प्रेम बोली कहा जाए। तो पत्नी जेमिति गोटे पुरुषर निकटवर्ती हो पारिबो, ना तार पितामाता ना तार बंधु बांधव ना तार पुत्र कन्या माने एते क्लोज हो पारिबे नाही। स्वामीर जे कोनसी परिस्थिति परिवेश रे स्त्री ता सांगरे रही पारिबो। एमिति अनेक गुड़िया स्थान अच्छी जो पितामाता मध्य एंट्री करि पारिबे नाही, किंतु सही जगह स्त्री आसिके पहुंचे पारिबो, स्वामीर सेवा करि पारिबो। बा स्त्री रे एमिति परिस्थिति आसिबो जोठी स्वामी केवल एंट्री करि पारिबो, अन्य कोनसी लोक जाई पारिबे नाही। तो एठी कहा जाउछि कि कांता प्रेम जो माने भगवान को निजर पति रूप में ग्रहण करती सेटा होछि सर्वश्रेष्ठ भक्ति, आठर मध्य ग्रहणीय। नाय श्रिय अंगन नित्यंतर ते प्रसाद स्वर्ज सीता नलिन गंध रुचाकुत अन्य रासोत्सव अस्य भुज दंड गृहीतम कंठ लब्धा सीसा ज उद गादव्रज सुंदराणाम। श्रीकृष्ण जेतेबेले रासलीला रे गोपी मान सहित नृत्य करुथिले सेतेबेले भगवान गोपी मान को बाहुबंधन आलिंगन करथिले। लक्ष्मी ठाकुराणी किंबा चिन्मय जगत रे थिबा भगवान अन्य पत्नी मान को एही दिव्य कृपा आदौ प्रदान करा जाय नाही। वास्तव रे स्वर्ग लोक रे पद्मगंधा एवं पद्म पुष्पर कांति धारण करिथिबा सबुठारु बळी सुंदरी बालिका माने एपरी एक कथार कल्पना मध्य करि नथिले। आउ भौतिक परिमाप दृष्टि संसार अति सुंदरी रमणी मानकर कथा कौन बा कहवा। तो एठी रामानंद राय कहउछंदी कि कांता रस होछि श्रेष्ठ। काहेकि ना भगवान कृष्ण जेतले वृंदावन रे रहिथिले राधाराणी एवं गोपी मानक सहित जो लीला करुथिले सेटा से लक्ष्मी सहित मध्य करनाहांती। जमिति हमर रुक्मिणी सत्यभामा जाम्भवती एमानक मध्य सहित सेतिकी क्लोज समान हेइ नाहांती कृष्ण। सेताई कृष्ण जेतले द्वारका रे रहुथिले राति अधरे से स्वप्न देखुथिले राधे राधे ललिता विशाखा बोली से चित्कार करुथिले। तो द्वारकापुर राणी माने कहूथिले आमे एते सेवा करूछु कृष्णଙ୍କର, किंतु तथापि से राति अधरे काहेकि राधा राणी को स्वप्न देखुछंदी, कारण ताकू कहे कांता प्रेम। कांता प्रेम होछि बहुत गहन आ बहुत गंभीर। सेताई भगवान कृष्ण जेतले वृंदावन रे रासलीला करुथिले सेतले लक्ष्मी मध्य आस्तेले रासलीला को प्रवेश करिया पई। आ लक्ष्मी आसीबा कोन दरकार पडुछि? तम पाखर तो नारायण अछंदी, किंतु नारायण और लक्ष्मी भितर जो संपर्क ताठारु आउरी गंभीर आउरी उन्नत संपर्क होछि गोपी आ कृष्ण भितर। सेइथिपाई सेई रस को आस्वादन करिया पई लक्ष्मी आछंदी। सेटा खराब रस नुह, जदि खराब रस था ताहे लक्ष्मी कोन पई आस्तांदी? सेटा उन्नत रस, ताको आमे बे डाइजेशन करि परिबा नाही, आमे हजम करि परिबा नाही हम मुंडरे। गोपी मानक सहित भगवान कृष्णकर जो संपर्क ताको बहुत बड़ बड़ मनीषी माने साधु सन्थ माने मध्य सठिक भाव में कौन करती अंदाज पाई पारती ना। तेणु शिला प्रभुपाद एवं पूर्ववर्ती आचार्य माने कहती से सब विषय आमे आलोचना करने कथा नुहे। आमे केवल एतिकी जानिबा कि से जो संपर्क सेटा आठारु मध्य आउरी गंभीर। तो जेतले रासलीला लागिछि वृंदावन ले सेतले भगवान कृष्ण को पाई गोपी माने टिके कोन हे छथि अहंकारी हे छथि कि देख भगवान कृष्ण को आमे पाइछु स्वामी रूप में। ए कथा चिंता करिया मात्र के कृष्ण कोन हेले अंतर्ध्यान हे गले, काहे ना भगवान गर्व को सहन करंती नाही। तो जेतले कृष्ण अंतर्ध्यान हे गले गोपी माने कहले कुआडे गले, कान्हा कुआडे गले, कृष्ण कुआडे गले, समस्त खोजुछंदी चारिपटे वृंदावन घंच जंगल भितर। एई समय कोन कले ना से माने जाउछंदी भगवान कृष्ण लुचिकी तो अछंदी। कृष्ण चतुर्भुज रूप को धारण कले, शंख चक्र गदा पद्म रूप को धारण कर ठिया हे पड़े। गोपी माने से बाट देकी जाउथिले। गोपी माने पचारे तमे कृष्ण को देखिछो कि? काको पचारुछंदी? नारायण को पचारुछंदी, कारण नारायण रूप को से धरछंदी ना। तो नारायण रूपटा होचे कृष्णकर भी गोटे रूप, किंतु सेठी जो माधुर्य रसटा अछि नारायण रूप से माधुर्य रस नाही। एटा होचे ऐश्वर्य भाव, सेटा होचे ऐश्वर्य विहीन शुद्ध माधुर्य रस। कोटा वृंदावन कृष्णकर भावना। किंतु गोपी माने समस्ते ललिता विशाखा समस्ते चली गले से बाटे चतुर्भुज विष्णु को देखिकी। किंतु राधाराणी जेतले से बाटे आसिले ये चतुर्भुज विष्णुଙ୍କର दुईटा भुज खसी पड़िला। आउ केतरा भुज रहला?
ଦିଟା ମାନେ ଦିଭୁଜ ମୁରେଲି ଧର ଇଏ ହେଇଗଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଟିଂ ଚଳିବ ନାହିଁ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଚାଲାକି ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳେ ନା ସବୁ ପଦା ପଡିଯାଏ ହରି ବୋଲ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଏ ତା ଭିତରର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କଣ କରେ ନୋଟ କରିପାରେ ମତେ ତମେ ଫାଙ୍କି ପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଆମେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଜିଆ ଲୋକ ରାଧାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ तासा मा वीरं भुजे स्वयं मान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सद्धि साक्षात मन्मथ गोपी मानकर विरह भाव जुग हठात भगवान कृष्ण पीताम्बर परिधान करी एक पुष्पमाल्य धारण करी सेमानक मध्यरे आविर्भूत हेले तांकर मुख पद्मरे हस देखा देइथिला एवं से प्रत्यक्ष भाव में मन्मथंक मन आकर्षण करुथिले कृष्ण प्राप्तिर उपाय बहुविध हय कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आछय भगवान कृष्णकर कृपा लाभ करिवार बहु पंथा एवं पद्धति रही से सब दिव्य पद्धति तारतम्य दृष्टि अनुशीलन करा जीव तारतम्य माने विभिन्न प्रकार उच्च नीच रही अछि किंतु जार सेई रस सेई सर्वोत्तम तटस्थ हइया विचारी छे आछे तरतम এই কথা সত যে প্রভুঙ্ক সহিত জনে নির্দিষ্ট ভক্তর যে প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তা পক্ষে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অতে তথাপি এক নিরপেক্ষ অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতি অনুশীলন কলে আমি বুঝিপারু যে উচ্চ এবং নিম্ন স্তরের প্রেম সম্বন্ধ রয়েছে সেটা আমি ভগবানকে যেভাবে ভাল পাওছে ঠিক আছে তুমি তুম স্থাନରେ ভাল পাও কিন্তু তথাপি ভক্তির গোটে কোন রয়েছে গোটে বিভিন্ন প্রকার স্তর রয়েছে সেপাই আমি गोटे स्तर रे भक्ति कले मध्य अन्य स्तर विषय आम ज्ञान ग्रहण करवा दरकार ताहले आम अन्य मानक मध्य रेस्पेक्ट दे परिबा जेमिति उद्धव गोपी मानक सम्मान देइथिले उद्धव मध्य भगवान कर भक्त की भक्त सी सांख्य भक्त उद्धव चंद्र भगवान कर सखा किंतु ए गोपी माने हिथिले कांता रसर भक्त सेतमे तांको पाखरे ये कोन करथिले नतमस्तक कहिथिले आ उद्धव कहिथिले हे भगवान जदि मते कृपा करछ ताहले मते कोन करो वृंदावन गोटे घास बन दियो तिनका गोटे घास कर दियो जाफल गोपी मानकर चरण धूली मो मस्तक पड़ो तो ये भाव में चिंता करथिले उद्धव तो आज श्लोक मानक आम कथा शिक्षा कले कि भगवान कृष्ण प्रीति अर्थे बा मनुष्य जीवन लक्ष्य हूँ भगवत प्राप्ति भगवान को पाइबा कारण आम हूँ आत्मा परमात्मा को प्राप्ति हवा हूँ मनुष्य जीवन लक्ष्य आउ जो शारीरिक कर्म रही जो वंशगत कर्म रही ये सब बाह्य कौन बुझीपारे गोटे बाह्य आ गोटे है अंत शारीरिक कर्म जिते रही वंश शरीर संपर्क ये सब है बाह्य किंतु आत्मा परमात्मा सहित जिते बड़े कार्य संलग्न करे ताको अंत कहुए आउ से अंत भक्ति भितर अनेक गुड़िया स्तर आम देखिले जमी आम कर्म को प्रथम भगवान को उद्देश्य समर्पण कले तापर कौन कले ना कर्म को परित्याग कर ज्ञान ग्रहण कले भगवान को उद्देश्य कर्म कले तापर ज्ञान मिश्र तापर ज्ञान त्याग ज्ञान शून्य तापर सांख्य तापर वात्सल्य तापर माधुर्य रस विषय श्रवण कले तो जो माने भगवान कृष्ण को निजर पति रूप में निजर स्वामी रूप में निजर प्रेमिक रूप में ग्रहण करती कहे कांता रस आटा हूँ सबुठारु उन्नत रस आ चैतन्य महाप्रभु कली जुगरे से रसटा को प्रदान करने आसीछन्ति से राधाराणी भाव को अंगीकार करिछन्ति एवं भगवान कृष्ण से कौन करुछन्ति नाम को ग्रहण करुछन्ति तेणु जदि जड़े मनुष्य जीवन पाई भगवान नाम को गभीर भाव में ग्रहण करिवो ताहले चैतन्य महाप्रभुंकर स्तर को धीरे धीरे से उपनीत हो पारिवो आ नाम जी परिमाण आम ग्रहण करवा भगवान नाम जप करवा गंभीरता पूर्वक से परिमाण आम हृदय थिबा जो दोष दुर्गुण सब कौन हम दूरीभूत हेब एवं भक्ति आम गोटे गोटे स्तर को अतिक्रम करी आग को जीवा कौन बुझीपारे कि नहीं तो भक्ति आगू बढ़ापे कौन मध्यम कलिजुग हरिनाम जोटा चैतन्य महाप्रभु आनी जदि आम गंभीरता पूर्वक भगवान नाम जप करवा ताहले कौन हम आम आग को बढ़िया अलग उपाय कि ना तेणु चैतन्य महाप्रभु आमको कृष्ण प्रेम दवापाई आसना नहीं अनर्पित चिरात अनर्पित
केबे हेले जोटा अर्पित करा जाय नथिला चिरदिन बहुत दिनरु ना सत्य जुगरे ना त्रेता जुगरे ना द्वापर जुगरे कली जुगरे चैतन्य महाप्रभु आसछन्ती कृष्ण प्रेम प्रदान करिया पई और जदि आम हरिनाम को ग्रहण करबा सिंसियरली ताहले आमे भक्ति मार्ग रे आगो को बढ़ी बढ़ी जीवा आमे राताराति केबे कहि परिबान जे आमे गोपी भाव को धारण करबा आजकल आमे देखु ओडिसा रे किछि लोक सब पुरुष लोक माने कोन करथिबे नारी रूप को कान फूल इत्यादि लगे देकी राधारानी हेकी बोलुथिबे शंखा अलिता लगे की सेमति करबा कथा नु से होचे गुप्त रस आमे जतले भगवान कर भजन धीरे धीरे करि करि जीवा ताहले आमे भगवान को सखा भाव रे बंधु भाव रे वात्सल्य भाव रे से रसटा ऑटोमेटिकली बढ़ी बढ़ी जीवा आर्टिफिशियली सेटा करा जीवा कथा नुह कृत्रिम भाव रे प्रदर्शित करवाटा होचे अपराध हरे कृष्ण तेणु आमे माने भगवान कर नाम जप अधिक